ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, حکیم غالب آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فرحانہ رحمان جو کہ جنرل فزیشین ہے, اور ساتھ میں جناب ان کے موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ خالد جو کہ فیملی فزیشین ہے. آپ تمام تر معزز گیسٹ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے فلو میرے دماغ کو چڑھ گیا آج, پتہ نہیں کیوں ہر چیز مجھے متاثر کر رہی ہے, لیکن باقی موسم ایک دم سے چینج ہوا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا اب وہ پریشان نظر آ رہا ہے. مطلب پہلے لوگ یہ رو رہے تھے کہ جی سردی نہیں آ رہی, سردی نہیں آ رہی, سردی نہیں آ رہی, سردی آ گئی تو لوگ کہہ رہے لو جی سردی آ گئی ہے. تو ہم کسی حال میں خوش رہنے والے تو نہیں ہیں, لیکن ابھی جو ایک دم سے جنوری میں جو سردی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موسم میں تھوڑی سی شدت آ گئی, ہلکی سی شدت آ گئی ہے, اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ یہ ڈاکٹر صاحب if I'll start from you. سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین, جس کو ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. دا ہینڈ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. آپ بیکٹیریل, وائرل, ہر قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کی ہینڈ ہائیجین اچھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ, اگر آپ کی اچھی ڈائٹ ہے, آپ اپنی متوازن غذا لے رہے ہیں اور آرام, ریسٹ, سلیپ اپنا ٹائم پہ لے رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. میں ڈاکٹر صاحب بچے کے اسکول سے جو باقی جو ماؤں سے جب انٹریکشن وغیرہ رہتا ہے تو, اور میں گروپ میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, ایوری ادر چائلڈ از انڈر دا ویدر. ایگزیکٹلی. کیا وجہ ہے یہ؟ بچوں میں تو سب سے پہلے مدیہ یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم سب کو سکھا سکتے ہیں, بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کا ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, یہ کھانسنے چھینکنے سے پھیلتا ہے. بچے ہی گھر میں لا رہے ہوتے ہیں, بزرگوں کو, پریگننٹ خواتین کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں, جو بیچارے باہر نہیں جا رہے لیکن بچوں کی وجہ سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. آپس میں کھیلنا کودنا, بچوں کو آپ کتنا ہاتھ دھلوا لیں گے, کتنا ان سے کف ایٹیکیٹ سکھا لیں گے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر اگر ویسے ڈائریکٹلی ایکسپوز نہیں ہوتے تو سرفیسز پہ جہاں پہ جرمز ہیں, جہاں پہ یہ وائرس ہے, اس کسی نے ٹچ کیا, بچے ٹیچر کے دیکھنے کہنے سے پہلے ہی کھا چکے ہوتے ہیں چیزیں, منہ ہاتھ ناک کو لگا چکے ہوتے ہیں. تو سب سے مین بڑا سورس کراؤڈڈ پلیسز میں اسکول ہے جو اس وقت اس کے اسپریڈ کا باعث ہے, اور زیادہ تر اسکول کے بچے ہی, اور پھر ان سے پورا گھر افیکٹ ہو رہا ہے. ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, سننے میں آتا ہے کہ پورا گھر پڑ گیا اس کے پیچھے پیچھے, کیونکہ بچے کو ہینڈل کرنے والے بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی احتیاط کی بہت ضرورت ہے. وہ کہتے بچہ ہے کوئی بات نہیں, ہمیں نہیں لگے گا, ہم تو بڑے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں بچوں کی امیونٹی تو اسٹرانگ ہوتی ہے نا, کوئی بات نہیں, بچوں کی امیونٹی تو اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا, بلکہ بن رہی ہے, چلو نیکسٹ ٹائم کے لیے بن رہی ہے. لیکن یہ کہ اٹ آل ڈیپینڈس, جو انڈر 5 ایئرز ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہائی رسک گروپ آتا ہے. اگر ہم کہیں تو انڈر 5 ایئر والا ہائی رسک گروپ ہے, اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی جو امیونٹی جتنی بھی اسٹرانگ ہو اس وقت وہ اس چیز کو فائٹ نہیں کر سکتے. اور جو اس کی مین کمپلیکیشن ہے جس سے سب کو ڈر لگتا ہے, نمونیا یا ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم, جب جا کے انسان بالکل ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو ابھی سے اسٹیپ لینا ہے. ابھی سے جناب سارے کام کریں. غالب آپ بتائیں کہ کیا اس احتیاط, کس چیز میں سب سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو جس طرح بات ہوئی کہ اپنی ہائیجینک کنڈیشنز کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اسکول کی بات ہوئی, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, سب بیمار ہو جاتے ہیں اسکول کے بچے. آپ ایک بچے کی پڑھائی 2 دن کی رکوانے کے بجائے 20 بچے کلاس میں, ان سب کی 2 دن کی 4 دن کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کے گھر والوں کے جو روٹین آف لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے یقیناً تو پورے جو گھر والے ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور اگر صرف بچہ بھی بیمار ہے تو یقیناً گھر کا جو ایک ماحول ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. آپ نے بات صحیح کیا, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کو کہتے ہیں کیا چھٹی اس کو کرانی ہے, اور اب بیمار بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ دوسرے بچے کو دے گا اور وہ بھی بیمار ہوگا. ہم صرف 2 دن کی چھٹی اگر کرا لیں بچے کی, خاص کر جو کہ 4 کلاس سے کم بچے ہیں, 10 سال سے کم ہے, تو بہتر ہے, کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو, دوسرے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. دین کچھ ایسی چیزیں جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ بچے کچھ بھی اٹھایا کھا لیا, بغیر دیکھے کھا لیا, چیزوں کو صحیح طرح ہائیجینک کنڈیشنز کو نہیں دیکھا اور چیزوں کو آگے پیچھے کر کے چیزیں مینیج کر لیں, تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیماریوں میں زیادتی کا باعث بنتا ہے. تو بہتر ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا مانیٹرائز رکھیں, بچوں کو تھوڑا سا ایسی غذائیں ضرور دیں جو کہ نیچرل سے قریب ہیں, تاکہ بچوں کو بیماری کی طرف جانے سے پہلے روکا جائے, ان کی امیونٹی کو روکا جائے, صفائی بہتر رکھی جائے تاکہ ان کی بیماری سے روکا جائے. تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ پریکاشن پہلے ہو, زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مریضوں کو ویسے کیا ڈانٹتے تھے, آپ کیا سمجھا رہے تھے ان کو کیا کریں؟ بیسکلی دا سیم تھنگ, مطلب کہ ہینڈ ہائیجین, ٹھیک ہے, سوشل ڈسٹینسنگ, ٹھیک ہے, جس طرح اگر بچہ بیمار ہے آپ اس کو نہ بھیجیں. پریشرز بہت ہوتے ہیں بچوں پہ آج کل, اسکول میں داخلے اور یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ اینڈ آل دیز. 12 سال کی بچی آئی, اس کے ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا تھا, کان میں شدید درد, انفیکشن. آئی ریمبر ہر, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کا تو نہیں, آپ کو چھٹی کرنی پڑے گی. اس نے کہا میرا گرامر اسکول کا ایڈمیشن ہے, میری ٹرانسکرپٹ خراب ہوگی. 12 سال کی بچی نے مجھے ٹرانسکرپٹ کے بارے میں بولا کہ میری وہ خراب ہوگی. میں نے کہا لسن,
you have a responsibility for protecting yourself. आप अपनी सेहत का ख्याल रखना सीखो, काम होते रहेंगे. It's a lesson in life. हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है. बच्चों में ये भी प्रेशर कितना है, ऑफ कोर्स पढ़ाई का प्रेशर भी कितना है, और ये डाला जाता है ना, ये हमारी सोसाइटी डालती है. इट्स अ कंपटीशन. सो लाइक द पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दिस कि वो हमें काम पे जाना है, भाई बच्चे को स्कूल भेजो ताकि हमारी रूटीन डिस्टर्ब ना हो. बिल्कुल बिल्कुल. All these things play a role, so we have to act more responsibly. Schools का भी वो प्रेशर आता है कि बच्चे के एग्जाम्स टाइम पे होने चाहिए, ये होना चाहिए, अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए. भाई यूज कॉमन सेंस. कोविड आया था, स्कूल्स बंद हुए थे ना, बिकॉज दैट वाज द मेजर फैक्टर इन कोविड कि आपका जो स्कूल है, आप बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. आप उनको एक ही चीज़ कर सकते, घर पे बिठा सकते हैं. और जब घर पे बैठे तो जिस तरह हमारा जो ENT का काम है, टॉन्सिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके इंसिडेंसेस खासे कम हुए क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्रॉस इन्फेक्शंस नहीं हो रहे थे. सो द इंसिडेंस ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड ये सारी चीज़ें सब कम हो गए. कुरान में भी यही लिखा है 6 साल की उम्र पे भेजो. क्या बाकी छोटे बच्चे तो सबसे पहले वो पकड़ते हैं. मदिया, इसमें हमारे स्कूल्स है ना, तो मॉन्टेसरी के बच्चों को हमें समझ नहीं आती कि आपने PhD करानी है, बच्चे को बुखार हो गया है, टर्म है, असेसमेंट है, आप ये बात करिए. अच्छा, बुखार वाली बात तो नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं बारिश तूफान भी है ना, तो मैं भी, मेरा बच्चा छोटा भी था ना, तो मैं इसको तब भी स्कूल लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने तो सुबह ऑफिस आना है, तो क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी छुट्टी नहीं कराई, रीजन तो फिर हम आदत एक बन जाती है. आजकल जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब आपके पास जो लोग आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैं बात करी हूँ सुपर फ्लू की, जो इन्फ्लुएंजा है, लोगों को आजकल कौन सी ज़्यादा बीमारियाँ हिट करती हैं? अच्छा देखिए, वायरल एंड एलर्जिक अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि एलर्जीज भी प्रेवलेंट हैं. अच्छा, वायरसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा है. अगर आप किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम बात करते हैं हमें फ्लू हुआ है. फ्लू इतनी स्ट्रॉन्ग टर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सोचें. कॉमन कोल्ड जो बहुत माइल्ड सी इलनेस होती है, दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट, ठीक है. उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो है, जो कि फ्लू वायरस, जिसको फ्लू लोग कह रहे होते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, और इट्स अ डेंजरस थिंग, राइट. आप जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसमें लो ग्रेड फीवर है, कॉफ है, हेडेक है, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं. अगर आपको खुदा ना खासा इन्फ्लुएंजा या फ्लू है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर है, सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा जो है वो हार्श है, तो उसके लिए तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए. और अगर आपको सिंपल एलर्जीज हैं एंड फ्लू, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, तो आप घर में रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक यूज़ करें. डॉक्टर साहब प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जैसे मैंने अपने शो के आगाज़ में भी कहा कि जो इस सर्दियों के सीज़न में हम देखते हैं कि जो एल्डरली डेथ रेट है जो बढ़ जाता है. Yes. मैं एक बार पढ़ भी रही थी, उसमें भी आ रहा था कि इट्स बिकॉज ऑफ फ्लू एज वेल. Yes. सो प्लीज करेक्ट मी. देखिए, इट्स इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है, और ये इतना खौफनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है. जी हाँ. देखिए, उसमें आगे निमोनिया, फिर उसकी बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है या फ्लू वायरस डिटेक्ट हो गया है तो ही शुड गो टू अ डॉक्टर. हॉस्पिटलाइजेशन होती है, और ओल्ड एज में तो आप बिल्कुल भी जो है ना, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते. तो फ्लू शॉट्स वैसे बिल्कुल लगवाने चाहिए. एवरी लाइक नवंबर सितंबर में फ्लू शॉट्स लगाने चाहिए. उसके साथ ये होता है कि आपको थोड़ी सी कवरेज मिल जाती है. दैट्स इट. फ्लू शॉट्स. आपके पास जो आज के मरीज आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको किस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है? मदिया, यही कॉमन कोल्ड के साथ आते हैं, और वही वाली बात है ना कि डायग्नोज कैसे किया जाए, क्योंकि यूजुअली फ्लू और कॉमन कोल्ड को आप क्लिनिकल ग्राउंड्स पे डायग्नोज करते हैं. कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सेवियर केसेस में कि आप रैपिड टेस्टिंग करवाएं या एडमिट करें पेशेंट को या रेफ़र करें. लेकिन जो समझने वाली बात है ना इस वक्त, वो ये ज़रूरी है कि देखें, ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ख़तरनाक है, सब परेशान होना शुरू हो जाए, छींक शुरू हुई और सब डरना शुरू हो जाए, और ये भी नहीं कह रहे कि छींकों को या नज़ले ज़ुकाम का बहुत लाइट लें. डिपेंड करता है कि किसको हुआ है, बच्चा है, प्रेग्नेंट है, एडल्टी है. क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला हमारे एडल्टी का क्या है कि एक तो उनकी कोमॉर्ब्स होती ही होती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी डिक्रीज हुई हुई है एज की वजह से, प्लस ये कि उनको बेचारों को कोई फ्लू शॉट नहीं लगवाता. बच्चे और बड़े तो जाके लगवा लेते. मैंने जिंदगी में फ्लू शॉट्स नहीं लगवाए, थोड़े बहुत वर्किंग कोविड की वो वैक्सीन लगवाई थी, और वो भी यूजुअली बड़े मना कर रहे होते हैं ना, घर से नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो वो उस बात को मान लिया जाता है और उनकी इलनेस को थोड़ा लाइट लिया जाता है कि एज है, खांसी हो रही कोई बात नहीं, एज है. लेकिन कोई भी देखिए डिफरेंट है. आपका जो कॉमन कोल्ड एक अलग चीज है, और एक इन्फ्लुएंजा जो एक आपका जो खतरनाक हो सकता है वो डिफरेंट है. किस तरह आप समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम है? आपको स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1-2 दिन आप देख लें. एक तो ये बहुत एग्रेसिव होता है, सडनली स्टार्ट होगा, बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन्स तक, यानी आर्थराइटिस जो आपका वायरल उसका रिएक्टिव होता है वो शुरू हो जाएगा. आपको पता लगेगा कि यू आर नॉट वेल.
यू आर सिक टू समथिंग, तो आप कम से कम 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर रह रहा है और बहुत हाई ग्रेड है तो डू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर और आप उसके लिए करें. और सबसे पहली ह्यूमन बीइंग होने के नाते, अच्छे सिटीजन होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि द मोमेंट यू स्टार्ट स्नीजिंग प्लीज़ मास्क पहनना शुरू कर दें. हाँ, प्लीज़ मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि अगर है नहीं है तो दूसरों को नहीं एक तो लोगों को नॉर्मल स्नीजिंग भी होती है ना, सुबह उठ के जैसे अगर मैं भी उठती हूँ तो मुझे 5 छींकें तो आती डायग्नोस्ड हैं. होगा, डायग्नोस्ड होगा. वो आपको छींकों के बाद ना आपको फीवर हो रहा है, ना आपकी बॉडी एक सुने, ना आप थक के बिस्तर पे बैठ रही हैं, वो तो एक रूटीन का हिस्सा ना है आप आपका. डिहाइड्रेटेड फील कर रही हैं. लेकिन आपको जब इस तरह की इलनेस है तो यू विल नो कि मुझे कुछ समथिंग इज डिफरेंट. हाँ, वो और फिर आप रुजू करें और सबसे पहले अपने घर वालों को बचाएं ना. मतलब हाँ, और हम कफ एटिकेट्स कैसे कहते हैं कि हमेशा आप इस एल्बो में स्नीज करें या कफ करें, तो नॉर्मली भी लोग मास्क को पता नहीं, कोविड में तो सबने पहना था, अब पता नहीं क्यों डरते हैं उससे. और लोग अगर मास्क पहनते हैं ना तो प्रॉपर नहीं पहनते, मास्क की तरह तो थोड़ी भी पता नोज नहीं, से नीचे. थोड़ी ने इन्फेक्शन कैच करनी है या नाक आपके से नाक और मुंह, नाक वो खोल देते नहीं, नाक तो हमने भी नाक नहीं हम कवर कर सांस सकते. का मसला और हम सांस नहीं ले सकते, तो वही उसी सांस की टेंशन ज्यादा होती है. जरा हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट साहिबा, हमारे साथ डॉक्टर गुलफशा भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं. गालिब, आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वो क्या है आजकल? सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन पे बात करूंगा. जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है. हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है. हम बहुत इम्यून हो चुके हैं एंटीबायोटिक से कि 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक से कम हमारे यहाँ बच्चों में भी वो असर ही नहीं करती. हम 3rd जनरेशन इतनी दे चुके हैं बच्चों को. और हर खांसी, नज़ला, बुखार एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता. एक तरफ आप कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन में डॉक्टर के पास जाते ही भी नहीं है 50 से 60% लोग. वो पिछली दफ़ा जो 2 साल पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, वो पर्ची संभाल के रखी होती, लव लेटर की तरह. फॉरन लव लेटर निकला था कि ये मेडिसिन थी, चलो खा लो. पर्ची की भी शायद ज़रूरत नहीं है अब तो जो ऐसे ही जाते हैं कि फलाने ब्रांड की ये वाली दवाई इतने mg की दी थी डॉक्टर ने, वही ले लो इस्तेमाल देखें ना, ये कहा जाता है अगर आपको नज़ला होता है तो कहते हैं जी उसको आप एटलीस्ट 2 दिन तक बहने दें, और आपको कुछ बुखार भी हो तो तीसरे दिन आपको एंटीबायोटिक्स. मैं अपने बच्चे को भी कुछ भी हो तो मैं 3 दिन के बाद नहीं शुरू कराती. तो इसलिए वो कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि इम्यूनिटी इससे भी स्ट्रांग होती है. एक साहब है अमेरिका में, साइंटिस्ट कह लें या न्यूट्रिशनिस्ट कह लें, वो ये कहते हैं कि अगर फ्लू का इलाज किया जाए, मतलब नॉर्मल कॉमन कोल्ड का इलाज किया जाए तो वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और अगर इलाज ना किया जाए तो इट टेक्स 7 डेज. बात एक ही है दोनों चीजों में. मुझे आपने 7 डेज का ना एक बात तो एक ही बाकी एक हफ्ता 7 डेज सोच का फर्क है. तो इस वजह से तमाम चीज़ें हो रही होती हैं. और कोल्ड को या नॉर्मल जो कफ होती है उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बॉडी को, ताकि वो अपना रिएक्शन दे सके, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार करके चीज़ों को सप्रेस कर सके. हमारे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब, मैं इस पे भी ऐड कर. जी डॉक्टर साहब जी. तो हमारे पास इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं. लाइक यू नीड टू डिस्टिंग्विश. एक एनवायरमेंटल फैक्टर है बिकॉज ऑफ स्मॉग, एक आपका एलर्जिक फैक्टर है, एक आपका इन्फेक्टिव फैक्टर है, और एक आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर है इन व्हेन इट कम्स टू सर्जरी, कि कोई स्ट्रक्चर हम सही करें वाया लेजर्स, माइक्रोडेब्राइडर्स वगैरह, नाक की हड्डी का टेढ़ापन, साइनस हेल्थ एंड ऑल दैट. और एलर्जीज़ के लिए एंटी एलर्जिक्स. ठीक है, माय जनरल रूल है कि अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा एंटी एलर्जिक की ज़रूरत है, यू नीड एलर्जी मैनेजमेंट. आपको स्किन इचिंग है, आपको आइज में इरिटेशन हो रही है, आपको नज़ला हो रहा है, तो यू नीड एलर्जी मैनेजमेंट. और जो मास्क की हम लोग बात करते हैं, यस आप बाहर जाएं साउथ ईस्ट एशिया में तो आपको जो भी स्टोर वाला होगा आपके पास आएगा, मास्क पहन के बात करेगा. दुकान वाला अपनी सेफ्टी के लिए दे विल ऑल टॉक विद अ मास्क. एयरपोर्ट पे, क्राउडेड प्लेसेस में वी नीड टू अडॉप्ट. हमें खुद चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोग मास्क पहने अपनी सेहत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए होता है. तो और इम्यूनिटी पे फोकस करें. हमारा विटामिन डी लेवल, D3 लेवल बहुत कम है. मतलब आप उस पर फोकस करें, दैट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी. कोविड में ये बात करी और वैसे भी हमारा तो जो मैं अपने शहर में भी तो ऑब्जर्व करती हूँ, जो एक अच्छा टाइम है विटामिन डी सूरज से में मुफ्त लेने का, उस टाइम भी लोग सो रहे होते हैं. तो हमारी तो वैसी रूटीन बड़ी आउट है कि अगर जो वैसे हम कहते हैं जी हम चीज़ें नहीं खा सकते, हम दवाइयाँ नहीं खा सकते, ये चीज़ें महंगी हैं, फलाने इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, और अगर आपसे कहें कि धूप ले लें तो उस टाइम हम सो रहे होते हैं. और ये मुझे बताएं जो 12 बजे वाली धूप, क्या वो भी विटामिन डी वाली धूप होती है? ज़रा प्लीज़ लोगों को बताएं. इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग वाली और जो है डस्क वाली. और उस पे जो है आपको जो यूवी लाइट्स होती हैं, दे प्रोड्यूस रिएक्ट विद योर स्किन को लगती हैं और फिर विटामिन डी बनता है. तो यू हैव अपनी सेहत का ख्याल रखना है. रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो जो है आपका इम्यूनिटी बूस्ट करती है. अगर आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं,
تو آپ کو ایک امیونٹی بوسٹ ملتا ہے. گرین ٹیز آپ میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں, خود پیتا ہوں. مورنگا ٹی, اٹس اے سپر فوڈ. مطلب خوش ہو گئے غالب یہاں پہ, غالب مورنگا بہت سپورٹ کرتے ہیں. یا سو لائک اٹس اے بیلنس رائٹ. آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے, آپ کی خوراک صحیح ہوگی, آپ کو پھر دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور ریگولر پیناڈولز جو وائرل انفیکشنز میں ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کہ سائٹوکائن اسٹارم آپ کی باڈی کو یہ آپ نے کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب, ذرا پلیز کو بتائیں اس کو. سائٹوکائن اسٹارم جو بیماری کا ایک زہر ہوتا ہے جو اسالٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کو کمزور کرتا ہے. جو اس کے جو کیا کہتے ہیں ہتھیار ہوتے ہیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے, آپ اس کو جو ہے اس کے افیکٹ کو نگیٹ کرتے ہیں بائی ریگولر پیناڈول. تھرمومیٹر سے چیک کریں, ریگولر پیناڈول لیں, اسٹیم لیں, اور گرین ٹی پئیں, اور اینٹی ہسٹامین لیں. بزرگوں کو تو اسپیشلی خیال کریں. جیسے میں نے ڈاکٹر سعدی سے پوچھا تھا, میں اسی بات پہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ آنا بھی چاہتی ہوں, تاکہ ابھی ہم پچھلے بھی رپورٹس آ رہی تھیں, ابھی ہم نے نیو ایئر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی جو ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جو ہمارے سرکاری اسپتالوں میں کتنی جو ہے مریضوں کی تعداد تھی, اور ایلڈری لوگوں کی تعداد تو زیادہ تھی. یہ کتنا لیتھل اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے فلو, یہ میں چاہتی ہوں ذرا لوگوں سے اس حوالے سے بات بھی ضرور کریں, کیونکہ ہم اس ٹائم میں باہر سے جا کے کھانا بھی لے کر آ رہے ہیں, ویسے وائرل ڈیزیز بہت سارے لے کر آ رہے ہیں. سی اگین وہی والی بات ہے, اٹس ایکسٹریمز آف ایج. مطلب 0 to 5 years جس طرح امیونٹی آپ کہتی ہیں, آپ جو بھی کر لیں صحیح نہیں ہوگی, اور پھر ایکسٹریمز آف ایج آپ کی امیونٹی کم ہو رہی ہوتی ہے. کل ہی مطلب عجیب و غریب کیس تھا کہ ایک 85-year-old پرسن, اس کی ناک میں کیڑے اگ رہے تھے. اوہ مائی گاڈ. اس کو نکالا میرے پاس. اٹس لائک اے ویری ریئر کیس, مطلب دنیا میں بہت کم دیکھا ہے. تو یہ عجیب و غریب چیزیں نگلیریا. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا تھی جو ناک میں مے بی کلیننگ وغیرہ کی وجہ سے؟ کوئی ایسی ریزن نہیں تھی. آئی تھنک whatever it is, مطلب اولڈ ایج میں عجیب امیونٹی کا کم ہونا, بیسکلی that's what hygiene also matters نا, کہ Hygiene, وہ poor کوئی hygiene. flu چل رہا ہوگا, something must نمازی be آدمی going on. وضو کر رہا ہے, but like ہونے والی بات at 85 anything can go wrong, you know, like it's like whatever it is, آپ your damage control ہی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو you don't want to go to that stage. مطلب ایکسٹریمز میں تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں, جس طرح جو ڈینگی بھی ہے, ملیریا بھی ہے, اور نیگلیریا بھی, اسے بھی ہم ڈرے ہوئے ہیں. جناب ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں ڈاکٹر افشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غالب کچن کاؤنٹر میں جائیں گے, کہیں میں جائے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک.